I bought from a local estate sale, Chinese Cultural Revolution. I don't have a car. She uses a bike. 这个商店等于是在这个整个的沙漠里面，就是它这一家，超素的，这两边都是。它写的是 UFO， 这光就是很像 UFO。 And then introduced a lot of his architecture. 马法尔是德州的一个小镇，如今人口不到2000人。这里曾经是一个火车停靠补水的站点。二战期间，在这边训练的军队带来了这里的繁荣。不过在战争后，这里迅速萧条，人口缩减。但是在20世纪70年代初，一个男人的到来改变了马法尔的情况，让这里成为了全球艺术爱好者的目的地。OK， 我现在已经到了马法尔市中心的位置。然后能看见它这个周围的建筑还都非常的有当年的一个特色，然后我现在也准备就是专门去拍下这边的建筑物，对这边有一个初步的了解。我在这个小镇转的时候，发现这里有很多老的和废弃的建筑，但同时还有很多在他们基础上重新创作的作品，能隐隐约约感觉到这里从辉煌到衰落，然后又被重新复活的感觉。不过要想了解这里，还是要先去它这里的博物馆看一下。现在前面就是它这儿的博物馆，然后我们先去里面看一看。在博物馆内遇到了这里的管理员，也是原住居民玛丽莎。她说，在军队离开马法尔之后，这里成了很多知名电影的拍摄地，比如科恩兄弟的《老无所依》，还有詹姆斯·迪恩最后一部电影《巨人》。Actually, I just saw all the movies they shot around here. Okay. And also the No Country for Old Men is my favorite. All-time favorite. That is one of many favorites movie, and it was filmed out here on Highway 67 going south. 但在1971年，纽约艺术家 Donald Judd 的入驻让这个小镇重新焕发了生命。Apparently, from the stories I hear, Donald Judd is when he moved out here and then started buying lots of property. That used to be an old fort. It was an army camp. So a lot of those buildings and a lot of that land was vacant, abandoned, old. He bought, reconstructed, and then introduced a lot of his architecture to Marfa. And that brought a lot of city people from just all over the world. 在离开时还遇到了在这里居住70年的老奶奶，她是义愤填膺地抱怨现在的高油价，可谁想到 Well, I don't have a car. She walks. She doesn't even have a car, but she's complaining about the gas. She uses a bike. I use the bike, a bicycle. But she walks everywhere. I walk everywhere. OK， 我们现在就准备去这边最有名的那个 Chinetti Foundation， 它呢就是一个博物馆，是艺术类的。Donald Judd 是20世纪最著名的艺术家之一，也是极简主义的代表人物。70年代初期，他在旅行中来到了马法尔，对这个小镇有了特殊的情感。于是，在往后的生命里，他几乎一直都待在这个让他平静且有创作欲望的小镇。OK， 现在我是已经买完票了，然后就是进来了。然后它这边是分2个区域，一个室外的展览，然后还有一些室内的。他说室内的就是不能拍照，然后我们现在就先去它这个室外的这个。现在就已经快到了它这个展品的地方。它这地方看着不远，其实走起来还得走这么几分钟。它等于是在一个荒野的这个草原当中啊。Donald Judd 的作品很有意思，他大部分作品都叫无题。他在作品中探索物体和其创造的空间的自主权和本质，追求没有层次的极自然展现。Donald Judd 认为，艺术不应该代表任何东西，它就应该独立的存在，简单的存在，不应有任何幻想和虚假的元素在里面。哇，看现在这个就是第一个水泥建筑，现在你看它这个设计师就是把里面一掏空，然后现在说话应该都能听见，都是回音。现在就在它这个2个水泥的长方体的中间，哇，这边就没有那么大的回音。然后它这个水泥的上面还有很多这个应该是气泡，当时的，现在都是坑坑洼洼的。看它前面又是有另外3个
哦，但它这个是空心儿的，它这两边都是这个掏空的，像两个桶一样。然后呢，就你从这边能看见它这个背后的一个这个风景，它就相当于一个那个画框似的，这个很有意思。这个室外的展品只是冰山一角，我最后参加了他这里的全部作品的讲解的 tour， 这个绝对可以满足你对艺术的体验。不过看完之后，我觉得这个地方应该叫 Trinity Gym 更合适，因为整个 tour 耗时8个小时，而且全部是步行。有兴趣你可以来挑战一下。从 Trinity 出来，经过主道口的时候，发现了超速被拦停的车。你以为就这一辆吗？在这里感觉警察是毫不手软。来的时候可是要特别小心，难以想象，这边还有一个最多的就是被警察 pull over 超速的，这两边都是。看看这两边，它这边的限速就是非常贵，而且这边的警察抓这个是非常的严。在小镇的另一侧就是这个 Paisano 酒店。现在呢，我们就准备去它这个 Hotel Paisano 去看一眼，它这个就是因为当时的那个电影《巨人》而出名的。OK， 现在我们就在它这个酒店里面，然后它这儿有一个专门的一间屋子，就是用来展示巨人电影的一些像是历史资料啊什么的，还有演员亲自签名的照片，写着1955年，然后 Giant。这个酒店早期是来接待到这里做买卖牛群生意和想享受干燥沙漠环境的人。后来1955年著名的电影 Giant 在这周边拍摄，选择这里为剧组的大本营。导演、演员和工作人员都在这里居住过。看他前面这个照片，这个手插裤子口袋里的这气场，一看就像是导演。看还真是，写的是导演 Director George Steven。OK， 然后现在我们去他的楼上看一眼。哇，他这布置等于都是用他这个电影的当时的一些照片呀什么的。OK， 我现在在他这个一个叫马法 Open 是 Art Studio， 现在准备进去看看他这边的有什么艺术的东西。Serve 是 Mafar Open 的管理者，他说这里会和不同艺术家合作，来不停更新这里的展品。我和他转了一圈之后，发现了一面有很多拍立得照片装饰的墙，这个是非常有意思。Members only. It's from a check cashing business in Indiana from the late 80s and 90s. When you cashed a check, there was no other electronic way of identifying you really. So back then, so you take a Polaroid. And Polaroids to me were, they were expensive enough. I mean, that's like $1. That's like $1 a picture. But anyway, the owner of the check cashing business thought. But among all those pictures, which one is your favorite? Well, the shirtless guy. My God, there he is over there. Guy? He's like over here. Absolutely. Like, what the heck is he doing? Yeah, him. Like, he's in line with, 20 people, and it's Indiana. It's not that hot. It's like from the competition bodybuilding. He's not. The head is wide, but the body is toned. Yeah, funny. The guy who owns 除此之外，更让我意外的是，他竟然收集了很多关于文革的相关的物品。I bought from a local estate sale. These have been in Marfa, I bet, for 30 or 40 years already. They're from 1968, Chinese Cultural Revolution. They probably then came through Hong Kong. It was before Chinese export. Wow, I have about 200 of these beautiful. 200? I bet I have 200 of them. They're not all this large and wonderful. Some of them are just individual figures. Most of them are individual figures, but some of them have great. Here's also this limousine with Mao, for example, which is another really impressive piece. So anyway. Oh, this is really nice. Yeah, isn't that? I mean, that also looks like a classic German landscape. Or you would see this. I'm sure this was inspired by some classical German paintings with those. Sov 更是和我说，整个小镇有很多的艺术品，但在他心里排行第一的却是距离小镇30英里的 Porta Mafar。OK， 我现在就到了这个 Porta 商店，它这个商店等于是在这个整个的沙漠里面，就是它这一家。然后我们现在看看它这个橱窗里展出的一些产品。
哇，它这有一些这个提包什么的，还有这高跟鞋什么的，但是它这好像是真的 Prada，它上都有标啊。这个 Prada Mafar 非常有意思，它开在高速公路旁，不对外开放，甚至据说里面的鞋子和包都被切成了2半，只留着正面一面。Prada Mafar 是由2位艺术家 Ronald 和 Virginia 在2005年建成，还得到了 Prada 的授权。本质上来说，它更是一个雕塑品，建立在荒无人烟地方的目的，并不是帮助 Prada 宣传，反而是要批判奢侈品消费和资本主义。离开小镇之前，我来到了它这里的 Courthouse。OK， 现在我们就是准备去 Courthouse 看一眼，就是它的法院。这个1886年的建筑保存得非常完好。哇，那上面就是德州的州旗和美国国旗。不知道这里主持了多少的案件和公平，但能感觉到它在保护整个小镇的平衡。哇，不知道它这个椅子还是不是当年的，感觉就是很旧的感觉。然后我们现在就是去它那个楼顶上看一眼，它好像有一个观景台。观景台整个的它这个城市都能在这儿看见，而且它这个这么看应该是这里最高的一个建筑。在它的顶层更是可以从不同的方位看到整个小镇，好像见证了整个小镇的兴衰，并且保护着这里。整个小镇给人感觉非常安静，但是好像又有着蠢蠢欲动的一股力量，走到哪里好像都能看到这里曾经衰败的样子，但同时又会有再次重生的感觉。用 Melissa 当时说的一句话来说，这里真的是艺术带来了这个小镇又一次的生命，所以这里是非常值得推荐的一个地方。在马法除了艺术品外，还有一个非常出名的，那就是被称为 Mafar Light 的一个可以看到的神秘现象。它的成因很难解释清楚，最早出现在1883年，甚至有人说是 UFO。在我和当地人聊天的过程中，他们全部提到了这个 Mafar Light。不过我去了这里的观景台3次，只发现了这个。有的人说这个就是 Mafar Light， 但是和他们描述的是完全不一样。据说应该是会跳跃和分裂出多个光点，而且颜色也是会有不同。我只能找几张图片来，如果你们要是有兴趣，可以亲自去看一看，看看有没有机会看到这个传说中的 Mafar Light。